اور اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی۔ جنوبی پنجاب بھر میں کورونا کی دوسری لہر برقرار۔ ملتان نشتر اسپتال میں زیر علاج نشتر میڈیکل کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر دم توڑ گئے۔ ادھر سرگودا میں کورونا مزید 6 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ رحیمیہ خان میں 24 گھنٹوں کے دوران 30 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے وار جاری۔ نشتر ہاسپٹل میں زیر علاج نشتر میڈیکل کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر دم توڑ گئے۔ ڈاکٹر شاہد منصور نظامی کی آخری رپورٹ نیگیٹو آئی تھی۔ سرگودا ڈویژن میں بھی کورونا مزید 6 افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے۔ سرگودا ڈویژن میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 137 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 58 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ ڈویژن میں متاثرہ افراد کی تعداد 528 ہو چکی ہے۔ میاں والی میں کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ نومبر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رحیم یار خان میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 30 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1505 تک جا پہنچی ہے۔ بہاولپور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آفس کو 19 دسمبر تک بند کر دیا گیا ہے۔ میٹرک کے امتحان میں داخلہ لینے والے امیدواروں کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا۔ امیدوار داخلہ فارم بذریعہ ڈاک بورڈ آفس کے پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔ محکمہ تعلیم میاں والی بھی ان ایکشن۔ تحصیل عیسیٰ خیل میں چھٹیوں کے باوجود کھلے متعدد نجی اسکول سیل کر دیے گئے۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کا کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن۔ اسپیشل پرائس مجسٹریٹ نعمان عابد نے مختلف مارکیٹس میں 6 دکانیں سیل کر دی۔ میاں والی انتظامیہ کا کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ۔ ڈیپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ لیاقت پور انتظامیہ کی نااہلی۔ نادرا آفس کے باہر کورونا SOPs کی دچیاں بکھیر دی گئیں۔ نہ کورونا کا خوف نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال۔ نادرا آفس کے باہر خواتین اور مردوں کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ بہاولپور کے سول اسپتال میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر نئے ICU کا افتتاح کر دیا گیا۔ کمشنر ظفر اقبال نے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج کے ساتھ نئے ICU کا افتتاح کیا۔ رپورٹ کریں گے بیورو چیف طیب سیف۔ بہاولپور میں کورونا کے بڑھتے کیسز سول اسپتال میں نئے ICU کا افتتاح کر دیا گیا۔ کمشنر ظفر اقبال نے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج اور دیگر ہیلتھ حکام کے ساتھ افتتاح کیا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ICU میں نئے بیڈز کے اضافے سے مریضوں کو سہولت ملے گی۔ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس دفعہ شدت بھی زیادہ ہے۔ یہ ہمارا ٹاپ موسٹ پورے ڈویژن میں سب سے زیادہ کیسز ہمارے پاس بہاولپور سٹی میں ہیں اور سول ہاسپٹل ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اس پہ 10 تھے آلریڈی بینچ۔ 410 کا بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ آکسیجن ابنڈنس میں موجود ہے۔ ہم نے کیا ہے کہ 11 اور جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کو آپریشن کر دیا ہے۔ اس وقت 9 لوگ ہیں۔ میں گزارش صرف اس میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری تیاریاں پوری ہیں، ہمارے پاس اکوپمنٹ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے بیڈز کے اضافے سے زیادہ مریضوں کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر سکیں گے۔ تمام مریضوں کو آکسیجن کی زیادہ مقدار ملنے سے وہ صحت یاب ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ کہ دیکھیں جب فرسٹ ویو کے ساتھ ہم نے ایفیکٹولی ڈیل کیا اس میں اتنے کیسز زیادہ نہیں تھے۔ اس وقت آپ دیکھیں 9 وینٹ پہ ہونا لوگ بہت بڑا نمبر ہے۔ لاسٹ 24 آورز میں آپ کے کچھ 40 کے قریب ایوریج، پرسوں 33 تھے، آج کوئی 38 ہے، روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ہم لوگ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں لیکن احتیاط ضرور کریں تاکہ آپ کورونا سے محفوظ رہیں۔ کیمرامین ثقلین شاہ کے ساتھ طیب سیف، روہی، بہاولپور۔ ملتانیوں کے لیے اچھی خبر، نشتر اسپتال میں نئے آپریشن تھیٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے بلال نیازی۔ صوبے پر 15 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ پہلے مرحلے میں ریکوری سینٹر ریسیپشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس پر 1 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ منصوبے کے لیے فنڈز ڈونر کمپنی کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ محمد اجمل بٹھی کا کہنا تھا کہ احتیاط دینے پر فضل گروپ کے مشکور ہیں۔ نئے آپریشن تھیٹر سے علاج معالجے میں مزید بہتری آئے گی۔ یہاں پر آپریشن تھیٹر کی ریسیپشن اینڈ ریکوری بلاک کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں اور لوکل جو فلانتھراپسٹ ہیں ان کی مدد سے انہوں نے یہ کر رہے ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں فضل گروپ کو کہ جنہوں نے اپنی قومی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے نشتر کی امپروومنٹ، ریکوری ریسیپشن اینڈ ریکوری بلاک امپروومنٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر احمد اجاد مسعود کا کہنا تھا کہ نئے آپریشن تھیٹر کی ضرورت ہے جس سے آپریشن تھیٹر کی تعداد 28 ہو جائے گی۔ جو سٹینڈرڈائزیشن ہے اس حوالے سے بھی ہم لیک کر رہے تھے، تو انشاءاللہ جب یہ آپریشن تھیٹرز بنیں گے اور ماڈولر تھیٹرز ہوں گے جس کے اندر تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز مینٹین کیے جائیں گے، اور جب آپریشن تھیٹرز مینٹین کیے جائیں گے تو نہ صرف سرجری بہتر ہوگی بلکہ انفیکشن کنٹرول پہ بھی ہم کریں گے۔
इस मौका पर MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर तारिक पीरजादा, डॉक्टर कलीमुल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन के इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी भी चेक की है। आपको बता रहे हैं, खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। काश्तकार मायूस न हो, आइंदा 2 से 3 साल में कपास की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कहते हैं, कपास के अच्छे बीज और पेस्ट कंट्रोल के लिए रिसर्च का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं, रूही से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि कपास का काश्तकार परेशान है, लेकिन ज़राई यूनिवर्सिटियां और तहकीकाती अदारे कपास के अच्छे बीज और पेस्ट कंट्रोल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, शहर औलिया की खूबसूरती खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। कमिश्नर मुल्तान ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वॉल चॉकिंग, तजावजात और बेहंगम कमर्शलाइजेशन से शहर का हुस्न मांद पड़ा है। बड़े पैमाने पर इंसदादे वॉल चॉकिंग क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। उन्होंने कहा कि वॉल चॉकिंग करवाने वाले अफराद अपनी तशहीर के लिए शहर का हुस्न तबाह करते हैं, उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे। कहना था कि वॉल चॉकिंग, तजावुजात और बेहंगम कमर्शलाइजेशन से शहर का हुस्न मांद पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर इंसदादे वॉल चॉकिंग क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। उन्होंने कहा कि वॉल चॉकिंग करवाने वाले अफराद अपनी तशहीर के लिए शहर का हुस्न तबाह करते हैं, इनको भारी जुर्माने किए जाएं। इजलास में एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, CEO कारपोरेशन शाहिद इकबाल और डिप्टी CEO इकबाल फरीद भी मौजूद थे। कारपोरेशन के म्यूनिसिपल अफसरान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने बताया कि 34 घरेलू, 11 कमर्शियल गैर कानूनी तामीरात के नोटिस और 2 गैर कानूनी हाल सील किए गए हैं। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन करते हुए 56,000 से ज्यादा जुर्माने भी किए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी शुएब अकमल हाशमी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 19 केसेस के फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी शुएब अकमल हाशमी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने सऊदी अरब में मकीम साहिल का 3 साल से ज़ेर इल्तवा मसला हल कर दिया। साहिल को धोखाधड़ी के जरिए वासा की तरफ से एक्वायर की गई 12 मरले जमीन फरोख्त की गई थी। चेयरमैन कमेटी अकमल शुएब हाशमी ने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के असासों की मुहाफिज है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर आबदा फरीद, अबगीने खान और मेंबर कमेटी राना शिराज, पुलिस MD और वासा के अफसरान ने शिरकत की। अब तक 368 केसेस पेश, जबकि 283 हल कर लिए गए। 55 केसेस सिविल कोर्ट और 2 रेवेन्यू कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जबकि 9 केसेस गैर मुतलका होने की बिना पर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को वापस भेज दिए गए। काश्तकार मायूस न हो, आइंदा 2 से 3 साल में कपास की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कहते हैं, कपास के अच्छे बीज और पेस्ट कंट्रोल के लिए रिसर्च का अमल जारी है। रोही से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि कपास का काश्तकार परेशान है, लेकिन ज़राई यूनिवर्सिटियां और तहकीकाती अदारे कपास के अच्छे बीज और पेस्ट कंट्रोल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वैराइटीज हैं जो CCRI के पास भी है, जब CRI के पास अगर वो अप्रूव होती है, उनका इम्पैक्ट क्या है, तो इस पर इन एंगल से काम हो रहा है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो मैंने यही रिसर्च वालों से कहा है कि हमें इस तरह की वैराइटीज दें जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, क्योंकि हीट का अगर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होता तो शेडिंग हो जाएगी एक लेवल पे जाके, और वो शेडिंग का मतलब ये कि आपकी कॉटन 20-30% डाउन हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर देखने में रख के कॉटन एक चैलेंजिंग वजह है, हमें 3 एंगल से, सीड का एंगल है, एनवायरनमेंट का चैलेंज है, उसके साथ हमें पेस्टिसाइड का, पेस्ट मैनेजमेंट का चैलेंज है। इन तीनों चैलेंजेस को हम देख रहे हैं और तीनों पर ही काम कर रहे हैं हमारे इदारे सारे। ज़री यूनिवर्सिटी भी कर रही है, अभी ज़री यूनिवर्सिटी वाले उन्होंने टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है बायोपेस्टिसाइड की,
اور اس پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپروول پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے استعفے دینے کا معاملہ ملتان سے رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی نے استعفا دینے کا اعلان کر دیا۔ علی حیدر گیلانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اپنا استعفا جلد پارٹی لیڈر کو جمع کرا دوں گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے استعفے دینے کا معاملہ ملتان سے رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی نے استعفا دینے کا اعلان کر دیا۔ علی حیدر گیلانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اپنا استعفا جلد پارٹی لیڈر کو جمع کرا دوں گا۔ سرگودا سے خبر ہے، لیگی ایم پی اے سہیب احمد برٹ نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سہیب احمد برٹ حلقہ پی پی 72 سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ سہیب احمد برٹ نے استعفا قیادت کو بھجوا دیا۔ 2018 کے الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی گئی، ایم پی اے کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا، معاشی حالت تباہ کرنے پر مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سرگودا سے، جہاں پر لیگی ایم پی اے سہیب احمد برٹ نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ سہیب احمد برٹ حلقہ پی پی 72 سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ سہیب احمد برٹ نے استعفا قیادت کو بھجوا دیا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی گئی۔ ایم این اے احمد حسین ڈھیر کے خلاف انتخابی عذرداری کیس کی سماعت۔ سید عبدالقادر گیلانی کا عدالتی سماعت کے بعد کہنا تھا کہ ہمیں آزاد عدلیہ پر اعتماد ہے، جو بھی فیصلہ آیا تسلیم کریں گے۔ رپورٹ کریں گے ماہر عمران۔ سید عبدالقادر گیلانی کی جانب سے این 154 سے کامیاب حکومتی رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈھیر کے خلاف انتخابی عزاداری کیس کی سماعت۔ فاضل جج نے پٹیشن کے وکیل علی صدیقی کے دلائل سنے اور آئندہ سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پٹیشنز کے وکیل نے عدالت کو درخواست کی قانونی میعاد بارے آگاہ کیا۔ 2 سال سے ہم نے یہ کیس دائر کیا ہوا ہے، جو کہ بڑے ٹائم کے بعد ٹریبیونل فارم ہوا ہے جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی اس میں کورٹ میں، اور ہم نے 2018 کا الیکشن ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس میں بہت بے ضابطگیاں تھیں، وہ ایک دھاندلی شدہ الیکشن تھا جس میں ہمارا ووٹ چوری کیا گیا، اور یہ ہم حق رکھتے ہیں، جمہوری حق ہے ہمارا کہ ہم اس کے خلاف ہم صرف عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ سابق ایم این اے سید عبدالقادر گیلانی نے کہا کہ وہ مسلسل 9ویں بار جبکہ حکومتی جماعت کے رکن احمد حسین ڈھیر ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے۔ سید عبدالقادر گیلانی کا کہنا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی، امیدواروں کو فارم 45 نہیں دیا گیا، احمد حسین ڈھیر نے اثاثے بھی چھپائے۔ سید عبدالقادر گیلانی نے کہا کہ انہیں آزاد عدلیہ پر اعتماد ہے۔ ہمارا موقف اس میں یہی تھا کہ اگر ڈیفیشنسی ہو تو 7 ڈیز کا ٹائم پیریڈ دے کے بیونڈ دا پیریڈ اس کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک سوال ہے ہماری اس الیکشن پٹیشن کا، تو اس حوالے سے پہلے بھی جج صاحب جو ہیں اس پہ اپنا موقف بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہماری الیکشن پٹیشن کی ویریفیکیشن جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں بلکہ کمپلیٹ ہے۔ سید عبدالقادر گیلانی نے کہا کہ 2.5 سال سے سماعت ہو رہی ہے، کیس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ ان کے وکیل محمد علی صدیقی نے کہا کہ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ سماعت کے موقع پر پی ایل ایف کے صدر شیخ غیاث الحق، سید عارف شاہ، خواجہ نور مصطفیٰ، مسرور حیدر عثمان نے بتایا کہ ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی ہوئی، مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ سرگودا میں مسلم لیگ نون کے کنونشن کی تیاریاں جاری۔ مرکزی سیکریٹریٹ میں ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کنونشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کریں گے فصیح اللہ۔ جو 13 دسمبر قریب آ رہا ہے، ملک میں سیاسی پارا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سرگودا کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں کل ہونے والے کنونشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ کنونشن میں صدر پنجاب رانا ثناء اللہ، سردار اویس لغاری شریک ہوں گے۔ 13 دسمبر کو جلسے میں سرگودا سے 15,000 کا قافلہ لاہور روانہ ہوگا۔ یہ ہمارا کنونشن جو ہے یہ تنظیم کا ہے، اس میں تمام تحصیلوں کی تنظیمیں جو ورکر عہدیدار جو ہیں سارے عہدیدار شرکت کریں گے۔ یہ کنونشن کا مقصد سے ہوتا ہے کہ صرف یہ جو اپنے ہمارے ورکر ہیں یا عہدیدار ہیں وہی آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دیگر عہدیداران کا کہنا تھا کہ 13 دسمبر کے پروگرام میں وہ بھرپور شرکت کریں گے۔ یہ جو کنونشن ہے اس میں ہمارا 13 دسمبر کے حوالے سے لاہور جلسے کے حوالے سے ہم اپنا جو پروگرام ہے، اپنا جو لائحہ عمل ہے اس کو طے کریں گے۔ کوئی 1% بھی ایسا کوئی کہیں سے بھی کوئی ثمرات ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے جو کہ اس حکومت نے دی ہوں جس سے ملک خوشحال ہوا ہو
या लोगों की जो है जिंदगियां उनमें कोई बेहतरी आई हो। इजलास में सरदार आसिम शेर मेकन, तारिक महमूद कासमी, जावेद इकबाल कश्मीरी, चौधरी बाबर रांझा समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। सरगोदा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल हो गई। कल होने वाले कन्वेंशन में 13 के जलसे के लिए नून लीगी कारकुनान को मुतहरिक किया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। कहरोड़ पक्का में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुल्तान साद खुर्शीद कांजू का रिहाई के बाद शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। साद खुर्शीद कांजू को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुल्तान साद खुर्शीद कांजू का कहरोड़ पक्का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मतवालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। साद खुर्शीद कांजू को 30 नवंबर को मुल्तान जलसे के हवाले से गिरफ्तार किया गया। साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेख रिजवान शरीफ और दीगर ने फूलों के हार पहनाए और इशाया भी दिया। साद खुर्शीद कांजू का कहना था कि गिरफ्तारियों के बावजूद कामयाब जलसा हो गया। पूरे पाकिस्तान में पीडीएम की तहरीक में तेजी आ रही है। गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। राय मनसब अली खान और डॉक्टर खालिद खाकवानी ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुरीद अब्बासी ने उनके एजाज में तकरीब का इनेकाद किया और मुबारकबाद दी। साबिक सिटी सदर पीटीआई खालिद खाकवानी और पीपी रहनुमा राय मनसब अली मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुरीद अब्बासी की जानिब से उनके एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर डॉक्टर खालिद खाकवानी का कहना था कि मुरीद अब्बास के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इज्जत दी, अपने घर वापस आए हैं। राय मनसब अली खान का कहना था कि चौधरी बरादरान के शुक्रगुजार हैं, अवाम परवेज इलाही के दौर को याद कर रहे हैं। मुरीद अब्बास का कहना था कि खालिद खाकवानी और राय मनसब के आने से पार्टी मजबूत होगी। तकरीब में चौधरी तारिक गुज्जर, एहसन गौरी, साद बिन शफी, राना मोहम्मद हफीज समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग जनूबी पंजाब और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की जानिब से सिटी यूथ विंग के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करने का मामला मुद्दई नबील कुरैशी की दरख्वास्त पर अदालत ने पीटीआई के आला ओहदेदारों को 14 दिसंबर को तलब कर लिया। बहावलपुर यूथ विंग ओहदेदारों में फड्डा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिटी यूथ विंग नोटिफिकेशन का मामला लेकर अदालत पहुंच गए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक नोटिफिकेशन के बाद आला क़यादत ने दूसरा नोटिफिकेशन क्यों जारी किया। मुद्दई नबील कुरैशी ने पीटीआई की आला क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बहावलपुर की अदालत के जज बाबर नदीम ने पीटीआई क़यादत को तलब कर लिया है। अदालत ने मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कियानी की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यूथ विंग के सदर मौला बख्श सोमरो को भी बुलाया गया है। तमाम रहनुमा 14 दिसंबर को पेश होंगे। मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर, स्पोर्ट्स ग्राउंड की तज़हीह और आराइश का काम तेजी से जारी। फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल। रवामा ग्राउंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट। असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ नदीम ने रोही को बताया कि फ्लड लाइट्स पर 12 मिलियन लागत आई है। एक पोल में 16 लाइट्स लगाई गई हैं, जबकि ग्राउंड का काम दिसंबर में मुकम्मल करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। फ्लड लाइट्स हैं वो है 12 मिलियन इस पे कास्ट आई है टोटल, ठीक है, और इंशाल्लाह दिसंबर में ही हम इसको फिनिशिंग आइटम चल रही है, इसकी दिसंबर में इसको कंप्लीट करके हम हैंड ओवर कर देंगे स्पोर्ट्स बोर्ड को। फ्लड लाइट तनसीब का काम डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम की जेर निगरानी मुकम्मल किया गया। उनका कहना था कि ग्राउंड का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। पिच का काम भी फिनिशिंग मराहिल में है। हमने इसकी फ्लड लाइट्स जो है वो टेस्ट की हैं और उसमें स्पॉट्स देखें कि कहाँ कहाँ उसकी लाइट्स की एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सीन था रात के हवाले से और बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा था। तो उसके अलावा अब चूंकि ये फाइनल स्टेजेस पे है, फिनिशिंग हो रही है, पिच बिल्कुल रेडी है, जस्ट फिनिशिंग वाला काम है। तो अभी जैसे पीएमयू वालों से बात हुई है तो ये इसी माह के अंदर जो है ना इसको हैंडओवर कर देंगे। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम ने बताया कि रवा माह कौमी खिलाड़ियों के दरमियान मैच से ग्राउंड का इफ्तिताह किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि मुल्तान का अब्दाली रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। एक हफ्ते से खराब सीवरेज लाइन मुरम्मत न की जा सकी। गटरों का पानी सड़क पर आने से शहरी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है शहर ओलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले अब्दाली रोड के, जहां गटरों का पानी सड़क पर आ गया है। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी के बाइस नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक हफ्ता हो गया ये पानी ही आ रहा है, ठीक है, इससे तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि सारा पानी पानी है। कोई हमारा कारोबार भी नहीं चल रहा। जो भी आता है बेचारा अपने कपड़े खराब करता है। नमाज अक्सर यहाँ पे अब्दाली मस्जिद है, लोग खाने पीने के लिए निकलते हैं
मौलवी अक्सर लोग आते हैं तो उनके कपड़े भी खराब होते हैं। जबकि गटरों के पानी के बाइस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फौरी तौर पर इस मसले को हल करे ताकि गंदे पानी के बाइस बीमारियां न फैल सकें। हुकूमत कहते हैं डेंगू है, डेंगू इससे फैलता है और कहाँ से फैलता है? वो लोग कहते हैं पानी खड़ा ना हो, पानी तो खड़ा हो रहा है, तीसरा चौथा दिन है पानी खड़ा हो रहा है। सड़क पर मौजूद पानी के बायस दुकानदारों ने ग्राहकों के गुजरने के लिए ईंटें रख दी हैं। शहर ओलिया के अहम शाहराहों में शुमार होने वाले अब्दाली रोड पर खड़ा पानी वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वासा के कान पर जूत तक ना रेंगने के बाद शहरी अपनी मदद आप के तहत ही रोड से पानी निकाल रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।